Hello everyone, welcome to my channel. So இந்த வீடியோல நான் Python programming course start பண்ண போறேன், which is based on Madras University syllabus. So Unit 1 introduction பார்க்கலாம். என்னென்ன topics பார்த்தீங்க அப்படின்னா essence and limits of computational problem solving, computer algorithms, computer hardware and software, the process of computational problem solving. Next videosல அப்படியே course வந்து continue ஆகும். So to keep watching, subscribe my channel. So first topic பார்க்கலாம். பாத்தீங்க அப்படின்னா the essence of computational problem solving. So essence of computational problem solving என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்னா நம்ம சிஸ்டம்ல எப்படி வந்து அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ எப்படி அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம். So we need a dual requirement of creating an abstract representation. First நம்ம வந்து ஒரு abstract வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும். அந்த abstractல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம abstractல நம்ம கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த abstractக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அல்காரிதம் டிசைன் பண்ணுவோம். ஸோ அல்காரிதம் வந்து டிசைன் பண்ணோம்னா அந்த அல்காரிதம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக்கா இட் நீட்ஸ் டு ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன். So in Python, this foundational methodology translates abstract logical constructs into a human readable and executable code. Next, two core pillars இருக்கு. நம்ம already பார்த்ததுதான். One is representation, that is abstraction. Another one is algorithm. So abstractionல we are eliminating the unnecessary real world details. தேவையில்லாத details எல்லாம் வந்து eliminate பண்ணிட்டு வெறும் core problem மட்டும் நம்ம தனியா find out பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம abstract ready பண்ணணும். We map these real world data points to built-in types like strings, integers, strings, list or dictionaries. Next, algorithm. Algorithm அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a step-by-step procedure. Precise, finite, unambiguous. Unambiguous அப்படின்னா clear-ஆ இருக்கும். So clear step-by-step procedure that runs on the representation to produce the desired output. நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி output அது கொடுக்கும். Next, limits of computational problem solving. Computational problem solving ஓட limits பார்த்தீங்கன்னா computational feasibility, growth and problem complexity, need for efficient algorithms. First one, computational feasibility. So algorithms பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃப்ரேம்குள்ள அது ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிடணும் கண்டிப்பா. ஸோ இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா which depends on the input size. Okay. So next, growth and problem complexity. So as the input size increase ஆக அதோட சைஸுமே சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெனென்ஷியலா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். So next, factorial growth and contiguous results in an impractically large number of solutions. Next, need for efficient algorithms. நம்மளுக்கு நிறைய efficient algorithms தேவை to run the algorithms faster, right? So efficient algorithms employs strategies such as educated guessing, dynamic programming, greedy algorithms, and utilize AI and machine learning to effectively solve complex problems compared to traditional methods. Next, computer algorithms. So algorithm அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a well-defined steps அப்படி இல்லைன்னா instructions. ஸோ டிசைன் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்காக கொடுக்குற ஒரு கவுண்டபிள் well-defined ஸ்டெப்ஸை தான் நம்ம algorithm சொல்லுவோம். So it can also be defined as a procedure for solving a mathematical or computational problem in a finite number of steps, often involving repetitive or recursive operation. ஸோ ஒரு அல்காரிதம் நம்மளுக்கு டிசைன் பண்ணணும்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷன், என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியணும். அண்ட் தென் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ், ஸோ என்ன மாதிரியான லிமிடேஷன்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் இன்புட்ஸ், ஸோ என்ன மாதிரியான டேட்டாஸ் நம்ம வந்து கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றது தெரியணும். அவுட்புட்ஸ், ஸோ கொடுத்துருக்க டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றது தான் output. Solution feasibilityன்றது we should ensure the solution works within the given constraints. நம்ம கொடுத்திருக்க constraints ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்,
சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒரு அல்காரிதமை டிசைன் பண்றது எப்படி அப்படின்றத தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இட் ஸ்டார்ட். ஸோ நம்ம இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு 3 நம்பர் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு பெரிய நம்பரை நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கான அல்காரிதம் தான் எழுத போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 நம்பரை நம்ம கொடுக்க போறோம் இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து தான் ஒரு பெரிய நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ 3 நம்பர் அப்படின்றது தான் இன்புட். So first read 3 numbers num1, num2, num3. இந்த 3 நம்பர்ஸையும் தான் நம்ம ரீட் பண்ண போறோம். ஸோ ரீட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நம்பர் 1 நம்பர் 2 அண்ட் 3 கூட நான் கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ண போறேன். நம்பர் 1 வந்து பெருசா நம்பர் 2 விடவும் நம்பர் 3 விடவும் நம்பர் 1 வந்து பெருசா அப்படின்றத நான் செக் பண்ண போறேன். அதுக்கு தான் if num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3 இது ரெண்டுத்தை விடவே num1 கிரேட்டரான்னு செக் பண்றோம் ஒரே கண்டிஷன்ல. இஃப் ட்ரூவா இருந்தது அப்படின்னா num1 ஓட வேல்யூ லார்ஜஸ்ட்னு சொல்லி அதுல ஸ்டோர் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், இங்கே நம்மளுக்கு இது க்ளோஸ் ஆகி டைரக்டா இங்க பிரிண்ட் லார்ஜஸ்ட்க்கு வந்துரும். சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் இஃப்ல இருந்து இஃப் எல்ஸ்க்கு வரும். ஸோ எல்ஸ்இஃப்ல என்ன பண்ண போறோம், ஸோ இது ரெண்டுத்தை விடவே num1 சின்னதுன்னு இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ எல்ஸ்இஃப் வரும்போது num2வையும் num3யையும் தான் கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ num2 வந்து num3யை விட கிரேட்டரா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்பர் 2 வந்து கிரேட்டர் அப்படின்னா நம்பர் 2ஓட வேல்யூ லார்ஜஸ்ட்ல ஸ்டோர் ஆகி பிரிண்ட் ஆகும். சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா num2 வந்து கிரேட்டர் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும், நெக்ஸ்ட் எல்ஸ்ல இருக்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ லார்ஜஸ்ட்ல என்ன ஆகும், num3ஓட வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகி பிரிண்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ப்ரோக்ராம்ல இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா num1 equal to 10, num2 equal to 25, num3 equal to 15 ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இப்போ num1 ஓட வேல்யூ என்ன 10. ஸோ 10 is greater than num2 ஓட வேல்யூ என்ன 25. ஸோ greater than 25 கிடையாது. இங்கேயே நம்மளுக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்ப டைரக்டா என்ன ஆகும், எல்ஸ்இஃப்க்கு வந்துரும். ஸோ இருந்தாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணலாம் பாருங்க. num1 is greater than 15 நோ, கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா எல்ஸ்இஃப்க்கு வரும். ஸோ எல்ஸ்இஃப்ல num2வையும் num3யையும் கம்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ 25 is greater than 15. ஸோ கண்டிஷன் என்னதுங்க, கண்டிஷன் ட்ரூ. கரெக்ட்? ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூனா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதுக்குள்ள இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், num2ல இருக்க வேல்யூ லார்ஜஸ்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ லார்ஜஸ்ட்ல இருக்க இப்ப வேல்யூ என்ன 25. ஸோ லார்ஜஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு டைரக்டா லூப்பை விட்டு வெளில வந்துட்டு கண்டிஷன் விட்டு வெளில வந்துரும். ஸோ இஃப் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் பிரிண்ட் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ணி லார்ஜஸ்ட் அப்படின்றதுல என்ன வேல்யூ இருக்கு 25 அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு இங்க 25 அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர். ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் we already know, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சது தான். ஸோ எதெல்லாம் நம்ம டச் பண்றோமோ அதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ இட்ஸ் பிசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ சிஸ்டம். ஸோ இது எப்படி டிவைட் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பெரிபெரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இன்டர்னல் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குன்னா டு ப்ராசஸ் த டேட்டா. மதர் போர்ட், சிபியூ, ரேம் இதெல்லாம் இன்டர்னல் காம்பனன்ட்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் பெரிபெரல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட், மானிட்டர், மைஸ் இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது, டு give the input and get to displaying the outputக்கு இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்துதான் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும், ஒரு சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்ணி டாஸ்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் டிவைசஸ், அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னென்ன லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், கீபோர்ட், மவுஸ், ஸ்கேனர், லைட் பென், மைக்ரோஃபோன், these are input devices. And then monitor, printer, speaker, headphones, digital projector, these are output devices. Next, the CPU is a central processing unit, which is also known as brain of the computer. It consists of 3 units such as control unit, arithmetic logical unit, and then memory unit. Next, motherboard, which is a main circuit board inside a computer. It contains most of the electronic components together.
All the components of the computer are directly or indirectly connected to the motherboard, and it includes RAM slots, controllers, system chipsets, etc. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரரி ஆர் volatile மெமரின்னு சொல்லலாம். ஸோ it holds the program and data which are currently in process or processing. கரண்டா இப்ப என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதோட டேட்டாவை தான் வந்து ப்ரோக்ராமை தான் வந்து ரேம்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். ஒன்ஸ் வந்து பவர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, சடனா ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து எரேஸ் ஆயிடும். ஏன்னா அது வந்து டெம்பரவரி டேட்டா தான். கரெக்டா? ஸோ த டேட்டா ஸ்டோர்ட் இன் திஸ் மெமரி கேன் பி சேஞ்ச்ட். Next, computer software. So computer software அப்படின்றது is a set of instructions, data or code that tells a computer hardware how to perform a specific task. So software தான் என்ன பண்ணுது, கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி ஹார்ட்வேர் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணணும், எப்படி டாஸ்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம சாஃப்ட்வேர் மூலியமா தான் கொடுக்குறோம். ஸோ ஹார்ட்வேர் மாதிரி இல்லாம இட்ஸ் intangible, existing as a digital logic that drives everything from operating systems to web browsers and mobile apps. ஸோ சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பர்பஸை வச்சு கேட்டகரிஸ் தான் பிரிச்சிருக்கோம். ஒன் இஸ் அ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர், அனதர் ஒன் இஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது which is the foundation that operates and manages the computer hardware and providing a stable platform for other software to run. First one is operating system, that is OS. Operating system, the core software that manages device resources, memory and user interfaces. So என்ன டிவைசஸ்லாம் வந்து சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஸோ அதோட மெமரி, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், ஸ்க்ரீன், ஸோ இது எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எல்லா பார்ட்ஸுமே ப்ராசஸ் பண்றது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ், மேக் ஓஎஸ் ஃபார் ஆப்பிள் and then Linux. Next, mobile devices use பண்ற operating system பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவோம் or iOS. Next, device drivers, which is a specialized program that allow hardware devices like printers or graphic card to communicate with our OS. Next, utility software பாத்தீங்க அப்படின்னா which used to maintain, configure and optimize the system. Example, antivirus program and disk cleaners அப்படின்றதெல்லாம் utility software. Next, application software. So இந்த softwares எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா designed to help user perform specific task. நம்ம யூஸ் பண்ற ஆப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல், எம்எஸ் எக்ஸல், எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட், அதுக்கப்புறம் ப்ரௌசர்ஸ், கூகுள் குரோம், டிரைவ்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஸோ விஎல்சி பிளேயர் ஃபார் வீடியோ, இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. இதுலயுமே வந்து நான் தனித்தனியா சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன் இஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி சாஃப்ட்வேர். ஸோ நம்ம ஒரு டெய்லி டாஸ்க்கு பண்ணணும் இல்லையா, வேர்ட் ப்ராசஸிங், டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட், இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி சாஃப்ட்வேர், மைக்ரோசாஃப்ட் 365 ஆர் கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ். Next, web browser. Web browser வந்து பாத்தீங்கன்னா which is used to access the internet and view web pages. இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் வெப் browsers-ன்னு சொல்லுவோம். கூகுள் குரோம், மோசில்லா ஃபயர்ஃபாக்ஸ், ஒபேரா, இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர், இதெல்லாம் வெப் browsers. Next is specialized softwares. So task specific programs. So ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த டாஸ்க் மட்டும் தான் இது பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் தென் ஃபோட்டோ எடிட்டர்ஸ் ஆர் வீடியோ கேம்ஸ். Next, the last topic, the process of computational problem solving. So
என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு, அதை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணி அல்காரிதம் மேக் பண்ணி என்னென்ன ப்ராசஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் இதுல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இட் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேட்டிங் அ ரியல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளம் இன்டு அ எக்ஸிக்யூட்டபிள் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமா நம்ம மாத்துறோம் using a computational thinking. So writing code is the only piece of this process. It relies heavily on pre-coding analysis, algorithm design, and iterative testing. So இதோட steps பார்த்தீங்கன்னா problem analysis. Next step analysis ல இருந்து we need to make a design part. Designல இருந்து நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி implementation part create பண்ணி last testing and debugging one by one நம்ம பார்க்கலாம். First problem analysis. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்ன இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ் தேவை அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்பெசிஃபிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ், எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் டேட்டா சைஸ் எவ்வளோ, டைம் லிமிடேஷன்ஸ், ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ராப்ளம் அனாலிசிஸ்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் டிசைன் அண்ட் டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான இன்புட்ஸ் அதோட டேட்டா சைஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we need to define a data structure. So choose how information will be organized in memory. So memory ல எப்படி வந்து dataஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம். So Python provides built-in types like list for ordered data. So data order இருந்துச்சுன்னா அதை லிஸ்ட்ல நம்ம போட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம். ப்ரொடெக்டட் டேட்டாவா இருக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம டியூபிள்ஸ்ல போடலாம். இல்லைன்னா கீ வேல்யூ அசோசியேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஐடி, அவங்களோட நேம், அவங்களோட ரெசிக்னேஷன், இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்த்து டிக்ஷனரிஸ்ல நம்ம போட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் லாஜிக் மாடலிங், which we use a pseudocode, that is plain English instruction or flowcharts to visualize the conditional paths and loops for before translation. ஸோ நம்ம லாஜிக் மாடலிங் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஃப்ளோ சார்ட், டயக்ராம் அப்படி இல்லைன்னா பிளெயின் இங்கிலீஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கணும். ஸோ என்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்க போகுது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்ன நம்ம வந்து கொடுக்க போறோம், ரெடி பண்ண போறோம் அப்படின்றத தான் வந்து இதுல சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட். ஸோ சூடோ கோட் இருக்கு இல்லையா, பிளெயின் இங்கிலீஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதை நம்ம வந்து எடுத்து we need to translate the finalized algorithm and data models into syntactically correct Python code. ஸோ நம்ம அதை தான் வந்து அல்காரிதம் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அல்காரிதமையும் டேட்டா மாடலையும் நம்ம ஒரு கரெக்ட் பைத்தான் கோடா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். Utilize clear variables. So clear variables, logical expressions, and cleanly intended control flows எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கணும். யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். if else statements, for loops, while loop, இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட்ல. நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை ஃபுல்லா நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும். ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லா நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டா அது கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா, அதுதான் டெஸ்டிங் பார்ட். ஸோ அதுல ஏதாவது எரர் அக்கர் ஆச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்றதுதான் டீபக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எரரை கரெக்ட் பண்றதுதான் டீபக்கிங். ஸோ எரர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 டைப்ஸ் இருக்கு, சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ், ரன் டைம் எரர்ஸ், அண்ட் தென் சிமாண்டிக் ஆர் லாஜிக்கல் எரர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சின்டாக்ஸ் எரர். சின்டாக்ஸ் எரர்ல பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் சின்டாக்ஸ் எரர்னு சொல்லுவோம்னா ஃபிக்ஸ் டைப்போஸ். டைப்போஸ் அப்படின்றது நீங்க ஏதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் மேக் பண்ணிருந்தாலும் இல்லை மாற்றி யூஸ் பண்ணிருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் டைப்போஸ்ல வரும். நெக்ஸ்ட் மிஸ்ஸிங் கோலன்ஸ், கோலன் மிஸ் பண்றது, இல்லை ப்ராப்பர் இன்டென்டேஷன், ஸ்பேசிங் கரெக்டா விடாம இருக்கிறது. ஸோ தட் ஆர் ஃபிளாக்டு பை த பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர். ரன் டைம் எரர்ஸ். ஸோ ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர எரர்ஸ் ரன் டைம் எரர்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறமா. ஸோ ரிசால்வ் எரர்ஸ் தட் கிராஷ் த ப்ரோக்ராம் வைல் ரன்னிங். ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் போதே ஸ்டாப் ஆகுது எரர் வந்து, such as zero division error. zero division errorன்றது if any number divided by zero அப்படின்னா அதுதான் நம்ம zero division error அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் செமாண்டிக் ஆர் லாஜிக்கல் எரர்ஸ். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும், கரெக்ட் சென்டென்ஸா இருக்கும், நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டா நம்மளுக்கு வந்திருக்கும், அவுட்புட்டும் வந்திருக்கும். ஆனா அந்த அவுட்புட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்காது, தப்பா அவுட்புட் வந்திருக்கும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3+4 நம்ம கொடுக்கும்போது அங்க வந்து 3+4 என்ன 7 இல்லாம 9 சம்திங் வேற ஏதாவது இல்ல 12. ஸோ நம்ம ஆடுன்னு சொல்லி நம்மளோட
ப்ராசஸ் இருக்கும். ஆனா மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், மல்டிப்ளை ஆகி அவுட்புட் வரும். ஸோ தட் இஸ் ஃபால்ட்டி மேத் ஆர் லாஜிக். நம்மளோட லாஜிக் அங்க வந்து மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுதான் செமாண்டிக் ஆர் லாஜிக்கல் எரர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ டெஸ்ட் வித் edge cases to verify the accuracy. ஸோ edge cases அப்படின்னு நம்ம இன்புட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்புட்ஸ் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணி கரெக்டா அவுட்புட் வருதான்னு வெரிஃபை பண்றது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து யூனிட் 1 இன்ட்ரோடக்ஷனோட கண்டினியூவேஷன் பார்ட் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு notifications வரும். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ.